یہ ایک داستان ہے اس بدبخت اور متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سال بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپایا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، نینوی، چنار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنا شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولادوں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، ظالم اور بت پرست حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا ہے۔ نمرود کو دنیا کی قدیم ترین تہذیب آشوری یا سومری تہذیب کا پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے، لیکن زمانے کے محققین نے نمرود کو تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچر نمرود کی شناخت مشہور آشوری بادشاہ گلگامش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سیمنی دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں، کچھ نمرود کو امین ہوٹیپ کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ دراصل میں نمرود لفظ کا معنی ہے باغی یا بغاوت کرنے والا، کیونکہ نمرود نے خدا سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا تھا، اسی لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب اور کا علاقہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنا رسول منتخب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہٰذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور زندہ کرتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہٰذا بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑا لاؤ روشن کیا۔ کہیں روز تک آگ بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ آگ کی تپش نے ارد گرد کی چیزوں کو بھی راکھ کر دیا۔ آس پاس کے درخت جھلس کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، واقعی تمہارا خدا عظیم ہے اور اس طرح قدرت رکھتا ہے کہ تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ رکھ دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ تو سب سے پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں بات گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں کے کچھ عقل مند اور بیدار دل لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک اونچا مینار بنایا جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر کرتا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا کہ اے نمرود، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا، لہٰذا فرشتے نے اسے اپنے لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری
सारी फौज फरार हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मच्छर को नमरूद पर मुसल्लत कर दिया जो नाक के रास्ते नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद दर्द की शिद्दत से बेचैन हो गया। जब वो अपने हाथ से सर पर मारता तो मच्छर कुछ देर के लिए बैठ जाता, यूं उसे आराम मिलता। कहते हैं कि जो भी नमरूद के दरबार में आता तो नमरूद उसे अपने हाथ का भूसा देने की बजाय उसके सर पर जूते की कहीं वार रसीद करने को कहता। नमरूद की ये हालत 40 साल तक रही और आखिरकार नमरूद सलीलो ख्वार होकर हलाक हो गया। कदीम सिमरी किताबों और यासिर की सहीफों के मुताबिक नमरूद की बीवी का नाम सिमरमिस था। सिमरमिस से नमरूद का एक बेटा भी था जिसका नाम तमूज था। ये लोग शैतानी कुव्वतों के जेर असर थे जिन्हें किताबों में नापाक तसलीस कहा गया है। इन्हें देवताओं के तौर पर बाबिल और सुमरी लोग पूजते थे। आज भी दुनिया में मदर चाइल्ड बोशेट मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ शक्लों की औरतों और उसके बच्चों की प्रातिश की जाती है। सिमरमिस ने नमरूद की मौत के बाद ये दावा किया कि तमूज नमरूद का दूसरा जन्म है। सिमरमिस लूसीफर ये इब्लीस की तरफ से भेजी गई एक बदरू थी। दरअसल जब इब्लीस को खुदा के दरबार से निकाल दिया गया तो इसने जमीन पर शैतान और जिनों की एक अजीम फौज बनाई जो पहाड़ों, समंदरों और जजीरों में रहकर इसके इशारे पर काम किया करते हैं। इब्लीस के उन चेलों में मादा जिनी, शयातीन और बदरूहें भी होती हैं जिन्हें बाबली अशूरी लोग अपसून कहा करते थे। तूफान नूह के बाद इन मादा अपसून ने इंसानों के साथ राब्ता किया और उनसे ताल्लुक बनाए। सिमरमिस भी एक अपसून थी। लूसीफर ने नमरूद की तरफ भेजा था। मुहक्किकीन का कहना है कि नमरूद जिस मीनार बाबिल की तामीर कर रहा था इसके पीछे भी सिमरमिस ही थी जो इसे तमाम कामों की हिदायत देती थी। इस मीनार के जेरे शैतान की पूजा की इब्तदा हुई और शैतानी तंजीम वजूद में आई। जब लोग बाबिल छोड़कर दूसरे इलाकों में बसे तो अलग अलग जबान बोलने की वजह से लोगों ने सिमरमिस और इसके बेटे तमूज को मुख्तलिफ नामों से पुकारा और फिर इनके बुत बनाकर इनकी पूजा शुरू कर दी। कदीम ईरान और यूनानी किताबों में सिमरमिस को एक देवी की हैसियत से पेश किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम की आमद से कबल मुशरिकीन मक्का हबल नामी एक बुत की पूजा किया करते थे जो काबे में रखा था। ये हबल तमूही था, जबकि मुख्तलिफ अहले इल्म सिमरमिस को कदीम भारत की देवियाओं से भी जोड़ते हैं। नमरूद ही इस रोए जमीन पर पहली हलूद शुदा लाश थी जिसका ममी बनाया गया था। दर हकीकत सिमरमिस ने लोगों को ये अकीदा पढ़ाया था कि नमरूद दोबारा जीकर उठेगा और वो एक दिन वापस आएगा। दुनिया की पहली ममी नमरूद ही था जिसकी ममी हजारों साल तक दुनिया में रूपोश रही। 20वीं सदी के शुरू में मिस्री आसारी कदीमा के नाम पर पूर्व मिस्र की रेगिस्तान छान बैठी थी मगर इसे तलाश करने में नाकाम रही। आखिरकार मिस्री आसारी कदीमा के माहिर डॉक्टर जहरी हौस ने नमरूद का मकबरा एंड कोफोक के अहराम दरमियान में खोज निकाला, लेकिन सारी मेहनत के बाद ये मिला कि वो एक नकली मकबरा था और उसे एक शाही तख्ती मिली जिसमें असूर जबान में नमरूद की असल कब्र का पता लिखा था। इस तख्ती की रहनुमाई में दोबारा से बाबिल का रुख किया गया जो आज के जमाने का इराक है। इस वक्त इराक पर सदाम हुसैन की हुकूमत थी। जब 2002 में जैसे ही नमरूद के मकबरे के आसार मिले तो पूरी फ्री मैसनरी में हलचल मच गई। फ्री मैसनरी इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे क्योंकि नमरूद का जिस्म इनके लिए बहुत अहम था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो नमरूद का मकबरा अमेरिकी फौज का असल हदफ था क्योंकि फ्री मैसनरी को इसके बारे में मुकम्मल इल्म था क्योंकि नमरूद की लाश इनके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया इस नमरूद का मकबरा ही अमेरिकी फौज का असल हदफ था क्योंकि फ्री मैसनरी के मुताबिक नमरूद इनका मसीहा था और वो उसे दोबारा जीकर उठना था। आज भी पूरी दुनिया में अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा एंड उसी मकबरे के ऊपर मौजूद है। एक कौन सी बैसी के मुताबिक जब नमरूद का मकबरा दरियाफ्त हुआ तो उसमें सेमरी बादशाह लगामिश और नमरूद की लाश अपनी असल हालत में सही और सलामत मौजूद थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसी वक्त लाइव वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी जिसे बहुत तेजी के साथ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया साइट से रिमूव करवा दिया गया। कहते हैं कि नमरूद की लाश को फ्री मैसनीस के खुफिया तंजीम ने वहां से बरामद किया और उसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया जबकि ममी की इस दरियाफ्त की खबर को सिखा राज में रखा गया और ये खबर सरकारी सतह पर छुपाई गई। नमरूद की लाश का क्या हुआ और वो अब कहाँ है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का दावा है कि इसे इसराइल मुंतकिल किया गया था जबकि बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये लाश अब भी इसी कब्र में मौजूद है जहाँ अमेरिकी फौजी अड्डा वाक़या है और इसे आला सतह की सिक्योरिटी के साथ महफूज किया गया है।